أزول نسوفيسون ونسوفيسون غير تدويل تاكينين تدويل النظام بوسكينين 29 مارس 2019 عندما كنت ولفم نشغلد سكران يسلن غفاين ديضارون داكي غورنا غدي تمدين تنتيجي وزو لا دغا اي يعني القديش تربعت ندب غضار المزيين إن دالن القبايل النغ لا جونا سبورتيف دو كابيلي الساكنين دناوين بلا شك غف ديما تمثلتني يشدن غير لا سونكسيون يسخدم يشريك ملال من بعد في مليلتني المديان يسخدم لا كوميسيون ديسيبلين الساكنين يتفاديو لا فيديو صور لا جي اس كان عندنا مسمول القاسين لو دي اجين اكو دي غني بوغاتون لا جي اس كان مس مفتاح العربي بوين دوال غفايا كيني غفاين افتلو فانا كويت يعني لا جي اس كان اكو لا فاف اكو لا ليغ اكو دواين نظن وانتيد ولد ساعتين لو سونورا كينين اين دنان غفايا كينين ما تفغم هذا سيد سلم لكن دي غني ادنوغال غاف وين دي ظان ذاكي تمدين تتيزوزو ظلام مارش نعطيك يو تكلين ثم قرانتي ديال لان ذاكي ذي تمدين تتيزوزو ضغامات فغام ادن فدويس ست صور يدير بوين يقول كان دي تكليه كينين نحضر ذكريات تقولاتين نبود اون فيديو تسافم ذيك كابيلينوس تلفزيون لكن دي غني ايدن بوين تصور كينين السيليكسيون تصور كينين ايدن بوين ذوك كان نغ تصور دان سيليكسيوني غفاين يدران فكريه كينين الطاسي يلحن ذاكي تمدين تتزوجو ذيك النظام نوثني اكو تسروان سن ذيك وردان لكن دي غني الحان صدرا بوات الجزائر اكو ويذ تمازغا كتسواليم ذاكيني لا ويذ ذراشي مشطح بيان سور يفعل الباركور الحان تعقوش لكن نقارن مع ناس سور لي زيبول إمولان سن بافات سن ناغ يمات سن رفدت سيفات سن ناغ إما هاث ذا بيبين أكن قارن بيبين أكو كتسواليم تصورا كينيم ذراشي مشطاح عندها ذي غني ضرب قوة الجزائر ويذ تمازغان فن مليح أطاس يلحن يثيكلت النظام أطاس يلحن دي ثيكلية كيني أطاس بويذ يدي بوين يعني لي بوندرول عند السوالن باش كني هذه في السيستم ديجاج سيستم كيقارن هكا السوالم ذاك اللي التصويره عندها دي سفين معتوب له الناس لا فوتون معتوب له الناس لو يدير في ديغني كان اين في سمكتاين اركازن تمور ساكنين خاص موثنا كنقارن مازاليثن اللان هي تيكي تصور اذا سيليكسيوني كان ذاكيني كما تسوالي ما ساكنين يروح سوفر نسخه ساكنين حما كرا الحال معنى بلا شك سي سامبوليك القبايلين يرسد افرنوس بقبايلين يلحد والبيض يزوس الكفوسي كتسواليم يخدم السيلفيه كنقارن كنيو فوالا سكني تصور يدنقم يقوى الغاشي يقوى ماشي كرا يثيك النظام ديوث تكلي الحقيقه سفنا تفدو غاف ساعتين معنا غاف الوحده تفدان الحون وذي ديارزان نوفتني الزات تسداوي مولود معمر سينا الحان امي تلمست بوريد كما مطوثك البركه ايد سواليم ترزد ذي ميشلين اكيد ديكين ذي تكليه كينين خاطر تكليه كينين اللي هيستوريك كنقارن دونك تيكي تصور يدير بوين ذوك كان
تظن ما تروح ما تولي لا فيديو إذن بوين غفايا كيني تسولي ذي تساوي كابيلينوز تلفزيون عندها دوالي ما كنفكشيش لكيني تمشطوح تحافظ ربي ولا شاكين نظن يرفدن مولانا السن كنفكشيش لكي يرفد باباس كريفاس نيس اكو ذويا ظن حافظ ربي مره ان شاء الله تكليونا كاين ان شاء الله هذا داوينت ايني الهان ثمورتنا نوض مع اديري ستلويث كلشي يعدي ستلويث ان شاء الله ولا دياوين الخير ثمورتنا ودوالنت تلوفان غير وفريد سولفتي ادخل غير ما هاد لا كاميرا كني تلحق سوان وحدث دونك ذويكينين إذا سلن إبغى غاتني داويغ اللي غاون إلا مس مولود قاسم لو دي اجي لا جي اس كان أكو ذي غني مفتاح العربي بوغاطون جي اس كان بويند أول غف اين ديال تيلوفان اكو يعني لا جي اس كان بنتي ديوت لا فيديو عندها لا فيديو اورجستريت كان الكلوب وحضرنا غامسه وحضرنا لي جورناليست دونك سوفانسي تساوي يوتيوب واثنين دي تساوي اليوتيوب عندها يدبوينا ولا غف اين الا يشدن غير لا سونكسيون ديسيبلينير يخدمن يشريف ملال اكو ديغني كيلوفان يظن ما تبغى اسنتي دنسل ايواين يدنن دونك انا عديت دنسل ذاكيني ذا شي دنان مس كتولي مذاكينين مس مولود قاسم اكو مفتاح العربي بوغاطون لا جي اس كا دونك ادنسل الى سونور بايني دنان اتن غروي notre conduite pour informer nos supporters et l'opinion publique sur les affaires qui entourent le club et surtout à la suite du match OM-MEDEA JS Kabylie du 17/3/2018. Donc nous avons été très surpris par la décision rendue par la commission de discipline. Et à ce sujet, nous voulons développer avec vous les appréhensions et notre désaffection. Et donc, avant de nous aller dans le détail, je vais passer la parole à notre avocat, Maître Miftah, qui va juridiquement disséquer la sanction notifiée au président Chérif Mellal. Je vous en prie. Monsieur Kassi, le DRG de la SPRGSK, comme à nos habitudes, on tient à informer les supporters de la GSK les événements et des grandes semaines. Donc, on a une lecture juridique de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. La direction de la GSK, représentée par son président, M. Mellal Chérif, a introduit un rapport détaillé au niveau de toutes les instances de footballistique nationale. Donc, la décision, la commission de discipline a condamné le président de la GSK à l'article 74, atteinte à la dignité
et à l'honneur d'un dirigeant, non d'un officiel. Alors que le président de la GSK, il m'a donné un rapport sur le non-respect du huis clos, la tentative de corruption, tous les comportements antisportifs et lors du match l'OM, Médéa et la jeunesse sportive de Kabylie. Donc, le président de la GSK, M. Cherif Mellal, a été condamné à 3 mois de suspension ferme, plus 200 000 dinars d'amende. Donc, on a une lecture de l'article 74, adriner les motivations de la décision du conseil de discipline, ou aucun mot obscène exprimé par quelque moyen que ce soit par le dirigeant et le président de la GSK envers un officiel, que ce soit l'arbitre central, ou ses assistants. La décision en Inde, l'article 74, et les motivations, les attendus, la commission de discipline, elle a pris uniquement tout ce qui a été apporté par l'arbitre principal de la rapport INES à la fin du match. Nous connaissons de confirmer, le dirigeant de la GSK, il n'a tenu aucun propos. Il n'a ni insulté, ni exprimé par quelque moyen que ce soit l'arbitre, ni un dirigeant l'OM de Médéa. Vu le rapport, l'arbitre, ou le président de la GSK, il a usé de ces termes. Nous connaissons le non-respect du huis clos. La commission de discipline n'a pas tenu en considération les motivations là. On ne sait pas pourquoi, alors que la vidéo, la communication, la GSK, elle prouve effectivement que le huis clos n'a pas été respecté. Nous connaissons les vidéos, la télévision algérienne, afin que le public sportif, afin que la FAF, la Ligue, est-ce que réellement le huis clos a été respecté ou pas? Malheureusement, ils ont laissé le dossier ouvert en attendant à dérouler la vidéo. Alors que la GSK, c'est un organe de communication, et moud de la vidéo. Un d'un s'est prouvé que le huis clos n'a pas été respecté. Le président de l'OMDIA, il a dans le terrain alors qu'il était suspendu. Donc, maintenant, la loi, il a l'article 106, du code disciplinaire de la FAF. Je dis l'article 106. Sur la vidéo, le huis clos n'a pas été respecté. L'article 106, clair, net et précis. Le non-respect du huis clos entraîne les sanctions suivantes. Double des sanctions financières initiales, match perdu par pénalité. L'article 74, qui n'est pas prouvé, qui n'est pas vraiment motivé par la commission de discipline, alors que omission à l'article 106. Le huis clos, c'est prouvé qu'il n'est pas été respecté par les images. Les images sur la télévision nationale, sur la télévision qui a couvert le match et l'événement. Donc, la décision de la commission de discipline, juridiquement, les statuts disciplinaires, la FAF, il n'a pas été motivé. Pour Joe Venara, les déclarations, il y a un dossier ouvert, la sanction Fraude, normalement, nous venons de la preuve, nous venons de les images du match,
est-ce que le huis clos a été respecté ou pas. On le président nous dit il n'est que donc c'est un aveu alors que la caméra dans le stade dans le stade c'est un flagrant délit. C'est un autre mensonge. Il est suspendu par la commission de discipline. Un CD, des images, un reportage, le match, un le stade. Ils n'ont pas été condamnés pour le récidive. C'est pas normal. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et normalement, la décision, c'est comme un jugement. Il a fait une autre administration là. Il y a les écrits, il a fait sur un autre volet, contre le président de la GSK, il aide les dirigeants. L'OMDIA ont tenté vainement de le joindre par téléphone, pour éventuellement faire pression, que ce soit le président de la GSK, le DG de la GSK, M. Ben Abdelrahman Nassim, le capitaine de la GSK, M. Saadou Nabil. Ils ont tenté, c'est une tentative, vous connaissez de l'INIR, c'est une tentative de corruption. باش نسنف كل ماتش نكون يدير la ligne de conduite la GSK متعرس براتيك la GSK متخدم راش تاقي le président de la GSK M. Mlal Chérif il a crié à tous les toits sur tous les toits les متخدم راش براتيك la GSK تلعب un jeu propre la GSK c'est dans ses habitudes, dans ses coutumes, l'éthique sportive est de rigueur. On ne demande pas à on ne sait les matchs. Le président, le football, c'est sur le rectangle vert. Uniquement. Pas dans les coulisses. Donc, sur ce point, j'appelle les autorités judiciaires. Une enquête judiciaire pour ces allégations. Ne serait des preuves, ne serait-ce que les appels téléphoniques. Le président de l'OMDIA, il n'a pas appelé le président de la GSK. Ou dit ça, le DG de la GSK. Ou ça, le capitaine de la GSK. Mais il a dit que c'est la scène. أكيد نخدم نكون إذا جيت يزوزو إلي زانفيتينا هذه سيولة إل شاف ديليغاسيوننا هذه استقسيم ممكن يخص ورا ما خلا كنا ما طهلان ديكون ديال لوتيل هذا لا فاش يستقسيم وسي سولا البريزيدون إل دي جي إل كابيتان نكون دينير سي بيرسون ils sont prêts à témoigner باللي effectivement ils ont tenté de les approcher d'influencer باش تخدم الماتش. Autre chose, moi je lance un défi et la commission de discipline غد فكن الكاغ امشي انستالي لا كوميسيون دو ديسيبلين. ذا شو القانون اللي يسمحن هاد السيجين ديال لا ليغ هاد السيجين فكرت دي سين سن فكرت دي 4 سن فكرت دي 7 سن كون تقرا كي اون كونيسونس دو كوز روح لا ليغ à la commission de discipline. J'ai défendu les intérêts de la GSK, j'ai défendu
le président de la GSK, M. Cherif Mellal, personnellement, j'ai plaidé devant 2 personnes. Alors que la décision, vous faites 4 personnes. Cette fois-ci, la même chose. Le canon, de la commission de discipline. Le deuxième point, est-ce qu'ils sont désignés, élus pour 1 année, non, pour 4 ans. Le dernier point, M. Mellal a soulevé un point qui est important pour l'avenir du foot national, pour l'avenir des instances footballistiques nationales. Le président Lafafagui, c'est un président illégitime, illégal. Le président de la GSK, quelques temps après, il confirme ici un autre président. Quelques temps après, confirme ici d'autres présidents de clubs. Les présidents également n'incitent publiquement les plateaux de télévision privés de M. Zarouati ainsi que M. Hamad confirment l'élection et qui nous sera l'élection, la désignation du président de la Fédération algérienne de football, c'est une désignation, une élection illégale, illégitime. Donc, nous allons un autre point, il y a la tentative de corruption. Il y a une loi spéciale qui s'appelle la tentative de corruption. En tant qu'avocat de la GSK, on a introduit une plainte devant les instances judiciaires contre le président Mohamed pour le délit cité. Je lance un appel à les autorités judiciaires à des enquêtes. Le canon يسمح حسن أثني convoqués أدوين toutes les pièces à عند M. Zarouati. Il a confirmé qu'il détient des pièces qui justifient que la désignation, le président Lafaf est entaché d'irrégularité. Il est entaché d'irrégularité. C'est-à-dire, on demande qu'il y ait en tant qu'avocat, conseil, la GSK, en tant qu'avocat, la conscience sinon, des présidents de club, les commissions, préparer les élections, la FAF, la désignation, le président de la FAF, il y a des interventions de part et d'autre, qui est la conscience sinon, donc, je lance encore une fois un appel à les instances judiciaires d'ouvrir des enquêtes. Et de le football national, le mal le football national, la justice, pour mettre un terme à cette maladie, pour mettre un terme à ces pratiques malsaines, باش نجي الفوتبول لنا إما ولا نيس نجي عندنا لي ديريجون انتغر لي ديريجون كونسونسيو راه يخدموا dans l'intérêt du sport national
en général et du football en particulier. Et je vous remercie. À tout comme ça. Si je puis me permettre, et je crois qu'il est nécessaire de clarifier toutes nos démarches. Le temps nous a donné raison. Il faut que l'opinion publique sache que la nouvelle direction, depuis son installation, a fait bouger beaucoup de lignes. Et les plus avertis saisiront le sens de nos propos. Et après le premier feuilleton de la Ligue, avec la Ligue de football professionnel, on pensait que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Mais effectivement, la JSK dérange. Monsieur Chérif Mellel, vous allez le constater, avec son franc-parler, même avec son impulsivité, ne jette pas des coups d'épée dans l'eau. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, et il s'engage avec ses propos. Et le temps lui a donné raison, puisque maintenant, il y a beaucoup de langues qui se délient. Donc, ils rejoignent tous ces déclarations, ces convictions. Jusque-là, c'est des gens qui étaient aux ordres. La JSK n'est pas aux ordres. Elle veut faire couvrir au football national ses lettres de noblesse, ses valeurs et son identité propre, comme elle veut redonner à la JSK son lustre d'antan. Donc, ça ne plaît pas, outre mesure. Et pour les positions de M. Chérif Mellel, dans le cadre du mouvement citoyen, il a pris des engagements, il a pris ses convictions, il assume, et c'est vrai, et qu'il était contre le 5e mandat. Je crois que M. Chérif Mellel et toute la direction, issue des citoyens, on assume notre rôle parfaitement et profondément. Donc, à la suite des faits qui sont déroulés lors du match Médéa-JSK du 17 avril, en toute responsabilité, nous avons adressé un rapport détaillé aux instances, la Ligue football professionnel, la FAF et la Commission fédérale d'arbitrage, où nous avons énuméré les faits qui ont porté atteinte à l'éthique sportive, aux lois du jeu, le non-respect du huis clos, l'arbitrage complice et l'insécurité, les intimidations. Donc, nous avons détaillé article par article conformément au règlement du championnat de football professionnel de saison 2018-2019. On a été clair, on a joint les vidéos qui peuvent montrer clairement tous les faits que nous reprochons. Les tentatives d'intimidation des arbitres, parce que les dirigeants de l'OMDA ont pénétré dans le vestiaire des arbitres à la mi-temps. Ce n'est pas pour leur donner des gâteaux. Donc, ils ont enfreint l'article 58
alinéa 1 de 2 et l'article 60 du règlement des championnats. Nul n'est admis à rentrer dans le vestiaire des arbitres sur quelque titre que ce soit. Et dans les attendus de la sanction ou la décision prise, aucun fait de nos rapports n'a été porté à cet effet. Et tous les rapports, tant pour la FAF que pour les autres instances, ont été balayés de la main. On n'a pas voulu, on a esquivé les faits importants reprochés. Et c'est dans ce cadre que Monsieur le Président, Chérif Medlel, a dit qu'avant de prendre position pour le vice-président de la FAF, qui est en même temps vice-président de l'USMA, il aurait mieux fallu attendre les résultats d'une enquête qu'il devait ouvrir sur tous les faits que nous avons énumérés. Il avait le droit, donc, conformément à la hiérarchie qu'il représente, et avec son droit de coactif, il pouvait activer cette enquête. Ça n'a pas été fait. C'est ce que nous reprochons. Et dans ces attendus-là de M. Chérif Medlel, c'était pour rappeler à la FAF et à la Ligue et à la commission d'arbitrage leur manque de volonté et d'engagement, parce qu'ils n'ont pas su étudier, analyser et prendre les mesures qu'il faut à tous les rapports que nous leur avons adressés en temps opportun et qui signalaient tous les faits saillants de chaque match. Le rapport numéro 777 du 18 août 2018 à la CFA, Commission fédérale d'arbitrage, pour l'erreur d'arbitrage du référé Saïd Awina, le match MOB-JSK. Une copie a été donnée à la Ligue de football professionnel et à la FAF. Le rapport numéro 79 du 29/9/2018 à la Ligue de football professionnel au sujet des incidents lors du match l'USS-JSK du 27 août 2018. Copie à la FAF, au ministère de l'Intérieur, MJS-DGSL. Le rapport numéro 960 du 3 novembre 2018 à la FAF, au sujet du rapport successif des dates des rencontres de notre club et l'empêchement de l'NTV, sponsor officiel de retransmission télévisuelle du match, sans qu'il y ait eu application de l'article 120. Le quatrième rapport, numéro 958, du 1er novembre 2018, à M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, au sujet de la gestion du championnat de football par la Ligue de football professionnel. En 5, tout le dossier ayant concerné l'affaire Ligue, JSK, USMA, CFR, TAS, MJS, et qui a défrayé la chronique sportive nationale. Le 6e rapport, numéro 1014, du 24 novembre 2018, à la Commission fédérale d'arbitrage au sujet de l'arbitrage des commissaires de match et délégués à la sécurité, infraction en règle du huis clos et loi du jeu, mauvaise organisation de la rencontre CABA, JSK du 23 novembre 2018. Copie à la FAF et au secrétaire général de la FAF. Le 7e rapport, numéro 26, du 7 janvier 2019, au président de la FAF, au sujet des engagements pris lors de l'entrevue qui a été accordée dans le siège de l'affaire Ligue JSK-USMA sur le calendrier des compétitions irrégulières, la nomination d'un SG de la Ligue, le recadrage et rigueur dans la désignation des arbitres et asseoir la mémorisation du corps arbitral. Cas du juge de touche Raoui Zakaria
qui refuse 3 buts valables lors de la rencontre GS Savoura GSK du 4 janvier 2019. Et le 8e rapport du 5 février 2019 à la Ligue football professionnel au sujet de la mauvaise organisation rencontre PAC GSK du 4-2 2019. Comportement indigne du délégué de match faire gagner. Copie à la FAF. Donc, en plus de ces rapports-là, nous avons été un acteur actif, attentif et de proposition pour moraliser la gestion de la Ligue, du championnat et du football national. Bien sûr que nous défendons les intérêts de notre club, mais le football national aussi a un prix fort parce qu'il est ballotté. Donc nous voulons qu'il y ait des hommes à la mesure des attentes de tout le peuple national. Donc nous avons dit dans notre rapport qu'aucune fois le championnat national a connu des difficultés énormes, des violences, des interférences, des arrangements, de mauvais arbitrages qui ont créé des violences. Mais à aucun moment, ni la Ligue ni la FAF n'ont pris des sanctions exemplaires. Parce qu'à la limite, on peut arriver à une sanction exemplaire pour faire une seule application de l'article 65 ou l'article 77 ou de l'article 95 pour faire rejouer des matchs ou alors faire des matchs par pénalité aux équipes qui ont failli. Et toutes ces tentatives d'intimidation, de corruption, on les aurait évitées. Parce que dans tous nos rapports, nous avons dit que la fin de saison sera très difficile à gérer. Et ouvrir une petite parenthèse très brève au sujet du communiqué de la FAF qui dit la FAF répond à Mellal. Là, il y a eu une prise de position flagrante parce qu'il y a eu une réaction au quart de tour sans réfléchir parce qu'il n'a jamais été question de M. Mellal. M. Mellal a toujours agi à Médéa en sa qualité de président de la SPA-JSK. Donc, la prise de position pour défendre le vice-président Haddad et M. Amalou est mal placé, malvenu, parce que d'abord, M. Mellal a bien clarifié les choses. Il a fait, il n'a jamais été dans son intention de désigner M. Haddad en tant que vice-président de la FAF, mais en tant que vice-président de l'USMA. Et à ce sujet aussi, nous croyons que ce cumul de fonctions est de trop et ne saurait être permis dorénavant. C'est une clause qui doit changer normalement. Parce que être juge et parti peut donner des interprétations à n'importe lequel. Donc, dans ce communiqué, on a porté atteinte, on a fait outrage, atteinte à la personnalité, à l'honneur et à la considération de M. Cherif Mellal, en sa qualité de président. Parce qu'on lui a fait un procès d'intention et on a fait un jugement de valeur sur sa personne, alors que la Ligue n'a pas à commenter un score, une défaite et un président ou un club. Voilà, je tenais à mettre le point sur les i pour que la FAF est censée être neutre, au-dessus de toute autre considération, avoir une hauteur de vue et de discernement dans le cadre de la gestion de la compétition. Nous ne voulons faire de mal à personne, mais nous ne voulons pas que le mal qui ronge le football national continue à persévérer de la sorte. Nous avons des hommes et des compétences au niveau national qui peuvent faire et donner mieux que ça. Le football national mérite
toute notre attention, nos encouragements. Donc, pour le but imaginaire, le pénalty imaginaire, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Tous les spécialistes, tous les référés internationaux le reconnaissent. Et aucune mention n'a été faite dans la décision, dans le rapport que nous avons fait. Ils ont survolé, ils ont esquivé tous les attendus. Donc, nous avons voulu donner un sens à nos démarches, un sens à nos engagements, et nous continuerons à faire recours, à poursuivre nos engagements et pour que le droit nous soit reconnu. Et je vous remercie. Voilà, مس العربين تاع فوكاتون جيس كان اكو ديغني وليدي بوين مس مولود قاسم دياجين لا جيس كان بوين غافتلو فان يعني لا جيس كان شريك من لا سنوي مس اكو ديغني de la FAF, de la Ligue, la Commission de discipline, التصبة والديهم وين ماشي اليوت إما هذا السنة ردنا وين المواد أزكى كيف غفين بوين أن روتوني كان يوت الحاجة انسيستين أمس العربين العربين تاع أمس المولود قصير انسيستين في الفت بلي أين يعني أسلوي لافاف l'élection ينس اللي انتاشي ديريغولاريتي مع ناس ماشي ذا سلوي ديكون كانيس ماشي ولا خرا اللي ديكون كانيس ما ديغني اي يعني لا كوميسيون دو ديسيبلين ديغني وتبان راه ما كيتسواخلق اشحال الا نقص وقت يتسواخلق اشحال ايوا شحال راه تلحو يعني اونسومبلي سي دو بريكولاج يبغى انا دينين الا قدرت دينين الحوايج كاين على خاطر كيمثال جوريديك الا كل يوم 9 امكانيس هو توزن اكن الا ونزرارا ودنا راه وال غفا مشهوره لا سويت الدنيا كوتي الحوايج كاينين هضرن دا فرافورات ايشيان لافاف لا ليغ المينيستير الرافورات ايشيان 4 رافورات شحال 4 لي رابور معنا ولاش داش دبوين ودنا راه ذا شو ثورا انا خدمن إيمي ولاش وثوث عاد قضنا وخم ولاش داش راه ذا شاد خدم زولا لا جيسكا وهي كاين مازال ودبونا راه هو الفلاس ونفهم راه اسكو خدم لي روكور من غير تين لا سيفا في الاربيتر بكواسان بوين ولا كاشي طوح باين النظام ولاش دونك كان سيتواسيون جينيرال ذاش يخدم ار اس ذاش يخدم ارميد بلا سانكسيون كومونتي دو لا سانكسيون ذا يدير دونك بلا شك كدنوغال تفاصيل رزات في الحوايج كاينين غنولي رزات مايله حركه كرات الوفا ديما لا جي اس كا تساغتيثا هو تساغتي وتحسب تيث وين اراد ستر وعروريس بلا ما يلاد رزات شرا بوجديد دونك دوا كاينين السوجي برينسيبال بوست كاينين زمر ما تولي لا فيديو يا كاينين ذي تسوي لا ويب تي في لا جي اس كا عندها تزمرم اد خزرم ادوليم لا ويب تي في لا جي اس كا مثلا يتفكا نتينس اسميس جون سبورتيف دو كابيلي دونك لا باج داكوي بعد ما تشمل لا باج داكوي قرناس لا سولفتيهم فوالا تسالي لاكوي لا جي اس كا دونك قرناس جون سبورتيف دو كابيلي الساعه ازال 36610 لي زابوني يعني التصي ما تتولن ومم لا فيديو يا كاينين بس كاينين دي فانا الساكنين ديجا اولا ازال 8400 يمدانا يتولن
يعني une bonne quantité mais دروس بارابور à un grand club يسعى 10 مليون لي سيبورتر. داشو سي اون بيرمي شويه لا كريتيك غاف والد بوين سيني مضبرنا كاينين لا جي اس كان بوغاتو ماس قاسي مولود الداعجين كيما هذا امر خير كان كل حريش وحدس كان حريش وحدس قلنا الوحريش النظام قلنا الوحريش النظام وتفهمن ذاش ديلان ذاشو ارايلين رزات باش كني الزرن وداني ذاشو اللي راكو ريد مازالين لا جي اس كا ذاش تخدم لا جي اس كا وكاينين تنيد نسلاله مليحه على كل حال وتنيد نفهم انا اما حتى تنخدم اما حتى دوال نغرسن سي دي استراتيجي ديال لا ديفونس كنقارن معنا الماتش نتاجنا يتسدود ونظر هذا شو تسخت ديالنا في لا جي اس كا هذه بعد ربي الشرف الناس على كل حال. دونك تجنا تس امزون يفري راكينين سي با ان بواسون دافريل. دونك اديني تمرين ساكنين لا جي اس كان كنت تجنا تنظم مع هذا الدرب لا جي اس كان سي على الاكستيريور ننظم مع السفاري خيرا دق فريديس ودوغال القوه كي يبغوا الحال ذا شو كان ادنيني كايوث الحاجه لي سيبورتر جي اس كان نحمل جي اس كان نتوالي ندبر الناس خدمن تورغانيزين ما تمودرنيزين الحوايج مثل يوث الحاجات تخص الجا. اما لا جي اس كتساوي 93 لي بيوت خاص الاربيتر يساعد ياسنيون عيناني تقولي السمي اللي ساره تربح الا لا جي اس كان تساوي نطاكي جهدا باش كني تربح رزات. دونك دوا كاينين اما كان يسرد فكا تدويلت بوسكينين مع غادا ديسيول وضع كان باش ما يبغى غادا ديال اول فايكينين ما يسلا دي لا فيديو ياكينين مودي سلارا ما زمر ديال اول يمين الوقت يتعدى قريب الساعه يد قيم يدون ذا شو كان حريشه مزورون في وين درنا يمضبرنا في لا جي اس كا ادنو على زكا ادنو على سواع النظام يتبنات النظام كل مرايا اللي فيها ادنو على كل ناس غاف تسعديض اكن ادناوين اول غفاين ديضارون ذاكينين ذي تيزوزون اكو ذاكينين ذي لا جي اس كا اكو نجريمه هات التصويره ياكينين التصوره كينين لا مارش بس كينين يدي لان ذاكينين ذي تيزوزون اكو ندملينا ذي سواع النظام ما يبغى ربي اكو جا الموسيقى ياكينين وذي يعني اويني اكو ندملينا غيتولى النظام ما يبغى ربي ارتفات.